ఇంత పొద్దునైతే అని అనుకోలేదు. मंगल विजय राम श्री राम मानित गुण धाम
రామ శ్రీరామ మానిత గుణధామ భీకర దానవాన్ లోక విధారి శ్రీకర సుజనవాన్ మంగళ గౌరీ మంగళ నిధి రామ శ్రీరామ మానిత గుణధామ और कपूर मंगल नीराज रूपम समर्पयामि गोपाल महाराज की जय। ओम स्वर्ण मंत्र पुष्पम ओम राजान यागपुष्पाय नमो वयं श्रवणाय कुर्महे तदे कामकामानि श्रवणोददातं कुबेर श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मन् ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम श्री महादेवताभ्यो नमः। प्रातःकाल समये सूक्ष्म जन्म प्रवेश विद्युतेन मंगल नीराजन समर्पयामि। भगवान गोपाल महाराज की जय, गो माता की जय, गीता माता की जय। మరి కొద్దిసేపట్లో గీతకి మరమవుతుంది కనుక భక్తులకు కూడా సమయం పాటించి కోరుతున్నాను. అమృతోత్సవమస్తు అమృతోత్సవమస్తు నమస్కారం అంగస్పర్శ చేయండి అంగస్పర్శ చేయండి ప్రాణమస్తు ఓం అక్షరోర్మే అక్షరస్తు ఓం కర్ణయోర్మే సూత్రమస్తు ఓం దాయోర్మే गुरोर्मे ओजस्तु ओम अरिष्टानि मेघानि तनस्तानि तनुपासः ओम विश्वानि देव सवितरि दुरितानि परास्व तद्भद्रं तन्नस्व ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपत्रेकासीत् सदाधारपुटीं द्यामते मां तस्मै देवाय विशाविधीम ओम्यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते परशुषं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विशाविधीम ओम निष्पता तस्मै देवाय विशाविधीम ओम येन जोनुग्रह पृथ्वी च दुरा येन स्वस्तपदं येन नाकं यो अन्तरिक्षे रज्जुर्विमानं तस्मै देवाय विशाविधीम ओम प्रजापते नत्वदेतन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामासे जुमस्तन्नोऽस्तु वयं श्यामपतिरेणम् ओम सनो बन्धुर्जनिता सविताता दामानि वेद घोराणि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाण तुलसी दामन्नज्जीरयन्त ओम अग्नेन सुपताराय अस्मान् विश्वान् वीरान् विद्वान् ज्योतिस्मदूरान् मेनो विष्टान्तेन मुक्तिं विदमाज चमचा दिसको चमचा साय साय आदि कर चमचे భజన చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఆయన భగవానికి జై. అదే సగస్మస్తే సదస్య అద్వితరస్మి విశ్వే దేవా యజమానచ్చ సీదత. ఇప్పుడు ఎంత ఆత్మ నేను చెప్పిన స్వాహ అన్నప్పుడే వేయాలి. సామగ్రి కానీ సమితలు కానీ స్వాహ అన్నప్పుడే ఓం నయంతేత్మాత్మా జాత వేదస్తే నిజస్వర్గస్వచేతవర్ధ చాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చే నానాదేన సమేదే అస్వాహ. नम ओम समिदाय शोचते घृतम तीव्रम ज्योतना अग्नि जातवेसे स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा त्वंता समिद्वरंगिरो घृतेन वर्जामसे भौत्याच्चा विश्व स्वाहा. ओम ऐन्तेत्मात्मा जातवेसे निजस्वर्धस्वचेतवर्ध्या चास्मान् प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नानादेन समेदे अस्वाहा.
నెయ్యి నెయ్యి వేడి చేసుకోవాలి. ఓం ఆత్మా జాతవేస్తే నిర్జస్వ వర్ధస్వ చేద్ద వర్ధ చాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మర్షే నానాదేన సమేదే స్వాహ ఇదమగ్నే జాతవేస్తే ఇదన్నమ ఓం ఆత్మా జాతవేస్తే నిర్జస్వ వర్ధస్వ చేద్ద వర్ధ చాస్మాన్ ప్రజయా పశుభిర్బ్రహ్మర్షే నానాదేన సమేదే స్వాహ ఇదమగ్నే జాతవేస్తే ఇదన్నమ ఓం ఆత్మా జాతవేస్తే నిర్జస్వ వర్ధస్వ చేద్ద వర్ధ చాస్మాన్ प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोर्षे नानादेन समेदे स्वाहा ओम आत्मा जातवेस्ते निजस्व वर्धस्व चेत वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मोर्षे नानादेन समेदे स्वाहा इदमग्ने जातवेस्ते इदन्म ओम आदित्ये ओम आदित्ये नमः स्वाहा ओम हनुमते नमः स्वाहा मेरा पढ़ अम्मा सरस्वती ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम देव सविता प्रसविघ्न प्रतिज्ञ गंधर्व केशव केतन अपनात वातस्वतिर वाचन स्वादतु धार ओम अग्ने स्वाहा लोबल ओम सोमाय स्वाहा लोबल लोबल ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम भूर्ग्ने प्राणाय स्वाहा इदं अग्ने प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायुवे अपानाय ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यवतु ज्योतिर्वतु स्वाहा ओम ज्योति स्वाहा ओम सजदेवी न सवित्रा सजुरुचंद विचाजुचानो सूर्यो वेतु स्वाहा ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निवतु ज्योतिर्वतु स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजदेवी न सवित्रा सजुरात्र इंद्र विचाजुचानो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा इदं वायुवे अपानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वर्ग्ने व्यायुवादे दिव्य प्राणापान व्यानिभ्य स्वाहा इदमग्ने व्यायुवादे दिव्य प्राणापान व्यानिभ्य इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं स्वाहा ओम यां मेदां देवना पितरश्चापासते तयामाग्ने मेधाभिनं कुरु स्वाहा ओम विश्वाङ्गीव सवितर दुरितानि परास्वाय भद्रं तन्नः स्वाहा ओम अग्निने सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवो हिनानि विद्वान् योजस्म जोराणमेनो दृष्टान्तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा आग्नेय वृद्धपते वृद्धप्रचारिष्यामि तत्ते प्रभुर्वेमि तच्चकेम तेन व्यासमिदमुपसा सत्यमुपैमि स्वाहा इदम् अग्ने इदं नमः ओम वायु वृद्धपते वृद्धप्रचारिष्यामि तत्ते प्रभुर्वेमि तच्चकेम तेन व्यासमिदमुपसा सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायुवे इदं नमः ओम सूर्या वृद्धपते वृद्धप्रचारिष्यामि तत्ते प्रभुर्वेमि तच्चकेम तेन व्यासमिदमुपसा सत्यमुपैमि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम चंद्रावर्तपते वर्तम चरिष्यामि तत्ते प्रभुर्वेमि तच्चकेम तेन व्यासमिदमुपसा सत्यमुपैमि स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः ओम वृदानां वृकपते वर्तम चरिष्यामि तत्ते प्रभुर्वेमि तच्चकेम तेन व्यासमिदमुपसा सत्यमुपैमि स्वाहा इदं इंद्र ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ప్రసాదం ప్రసాదం చేతులు పెట్టండి మీరు మీ చేతిలో అమ్మకి చేతులకి మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి మాతృశక్తి పైన ఉంటుంది పురుషులు కింద ఉంటారు ఓం మేధస్య కర్మను ओम मेधस्य कर्मणो तेरेच मेघानून म्याकरम अग्निष्ठ श्रेष्ठ कल्पितम सर्वं शिष्टं सोतं करोतु मे अग्नेश जगते सोतैते सर्व प्राचित्तावते नाम कामानां समर्तेत्र सर्वान् कामान् समर्थे स्वाहा
अग्ने सृष्टकृते नमः आरती अपर में ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नहीं है इनका योना प्रचोदयात् स्वाहा ओम ఇంకా గంట అయితే టైం లేదు కదా భగవద్గీత చెప్పాలా ఏంటి భగవద్గీత లేదు సార్ చెప్పండి చెప్పండి ఓం ఓం శ్రీమద్భగవద్గీత భక్తి తీసుకోండి భక్తి అవసరం అదే అథ ద్వాదశోధ్యాయ భక్తి యోగ అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయ భక్తం పరిభాసతే ఏకాక్షరం అవ్యక్తం తేషాం యోగ సర్వత్ర గమచింతం చ కూటస్థమతులం ధ్రువం సంయమేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధ అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తాయి గతిర్దుఃఖం దేహవద్వీరవాక్యతే ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంతో ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త ఉచ్య సంసార సాగర భవామీన చిరత్పార్థ మయ్యా వేషితచేతసాం మయ్యేవ మన అదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసస్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్చాప్తుం ధనంజయ అభ్యాసక్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి పూర్వాన్ సిద్ధిమవాప్యసి అదైతదప్య శక్తోసి కర్తుమధ్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తథా కుర్యతాత్మవాన్ శ్రేయో हि జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగచ్చాంతిరనంతరం అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రాకరణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖాస్వక్షమి సంతుష్టా సతతం యోగి యదాత్మా దృఢేచ్ఛయా మయాపిత మనోబుద్ధి యో మద్భక్తా సమర్ప్య తస్మన్నో ద్వితే లోకో లోకాన్నో ద్వితే జయ హర్షామర్ష భయోద్వేగై ఉక్తో యసతా మే ప్రియ అనపేక్షా సుశీర్ష ఉదాసీనో గతవిధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తా సమర్ప్య यो न रुष्टति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसङ्गा विवर्जितः तुल्यनिन्दा सुतिर्मौनि सन्तुष्टो सर्वं श्रीकृष्णार्पणं చరణారవిందార్పణమస్తు. ధన్యవాదాలు. చాలా భగవద్గీత ఈరోజు భక్తి యోగంలో 20 శ్లోకాలు ఆహుతులించడం సంపూర్ణం. ఓం సర్వం వైపూర్ణం స్వాహ. ఓం సర్వం వైపూర్ణం స్వాహ. చాలా చాలా తక్కువ సమయంలో ఎన్నో महाराज की जय. సంపూర్ణమైన ఏది కొద్దిగా ఇంత నిలువయ్యా బాగుంది కదా. ఓం సర్వేషు సౌమేదేవి ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా గచ్చन्तు దుఃఖభాగ్యే. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యుర్ముక్షీయమామృతాత్. ఓం ఆ బ్రహ్మణో బ్రహ్మోర్షసి జాయతం ఆరాధ్యే రాజన్యశూరేష వేదిరాజే మారుతో జాయతం డోగ్రే రేణు గంధ్వనాశో సప్తే పురందే దేశో విజిష్ఠో ప్రతోతో సోదమానస వీరో జాయతం నికామే నికామేన పర్తన్యో వర్షతే పరోక్తో నియోజక ప్రచంతాం యోక్షేమేన
उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप हत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो अवन हर प्राणधारी के लिए, वायुदेव सर्वत्र शुभ बंधु को धारण की। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पट विस्तार हो, इधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। की जय, की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय, गौ माता की जय, भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगराज श्री कृष्ण परमात्मा की जय। భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇందాక గీతాయజ్ఞం జరిగింది. మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి నమస్కారం చేసుకుని చిత్ర ప్రసాదం తీసుకోవాల్సిందిగా ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोचो शांति, वनस्पत शांति, विष्णुदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जय। సుశీల మావి రండి. సంవత్సరాలుగా భజన పేరుతో హిందూ సమాజం కాపాడడం ఉద్దేశంతో 65 దేవాలయాల్లో ప్రతిరోజు కూడా 5-6 దేవాలయాలు తిరుగుతూ హిందూ సమాజమే शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजा आनन्दपद्मार्गं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे, एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो श्री राम महाराज की, अयोध्यापति राजा रामचंद्र भगवान की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, सनातन हिंदू
धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की, गोपाल कृष्ण भगवान की। महागणपते नमोस्तुते, महागणपते, महागणपते नमोस्तुते, मातंगमुतये नमोस्तुते, गिरिजानंदन नमोस्तुते, गिरिजानंदन, गिरिजानंदन नमोस्तुते, पार्वती तनया नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते, महागणपते, मातंगमुतये नमोस्तुते, हे गणनाथ गजानना, हे लंबोदर गजानना, गौरी नंदन गजानना, गौरी नंदन, गौरी नंदन गजानना, गजानना हे गजानना, महागणपते नमोस्तुते, महागणपते, मातंगमुतये नमोस्तुते, विनायक विघ्ननाशक, विनायक विघ्ननाशक, अनाथ रक्षक आनंददायक, उमा महेश्वर हे शिवनंदन, उमा महेश्वर हे शिवनंदन, सिद्धि विनायक गजानना, महागणपते नमोस्तुते, मातंगमुतये नमोस्तुते, विघ्न विनाशक विनायक, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक विनायक, मंगलदायक विनायक, विनायक, पार्वती नंदन, पार्वती नंदन विनायक, सत्य गणेश विनायक, महागणपते नमोस्तुते, महागणपते, मातंगमुतये नमोस्तुते, गिरिजानंदन नमोस्तुते, गिरिजानंदन, पार्वती तनया नमोस्तुते, महागणपते नमोस्तुते, महागणपते, मातंगमुतये नमोस्तुते, बोलो गजानन महाराज की, गोपाल कृष्ण महाराज की, सत्यनारायण हिंदू धर्म की, भारत माता की। कृष्णा
రాధే 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 గోవింద బృందావన చంద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద నందకుమార నవనిత చోర రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద యశోద బాల యశుకుల తిలక రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద గోకుల బాల గోపిలోల రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద పాండురంగ పండరినాథ రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద శ్రీనివాస వెంకటరమణ రాధే గోవింద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద రాధే 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 గోవింద బృందావన చంద బృందావన చంద అనాథనాథ దీన బంధో రాధే గోవింద ఆనందనందన హే నందనందన ఆనందనందన హే నందనందన గోపాలకృష్ణ భగవానికి జై రాజా రామచంద్ర భగవానికి భారత్ మాతాకి మీద దయలేని పుట్టుడు పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి పుట్టలోన చెదలు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా బలో భారత్ మాతాకి తులసి దళాలతో తులుచు చూదామంటే తులసి దళాలతో తులుచు చూదామంటే శ్రీ రుక్మిణి నేను కానురా కన్నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా శ్రీ రుక్మిణి నేను కానురా నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా తులసి దళాలతో తులుచు చూదామంటే తులసి దళాలతో తులుచు చూదామంటే శ్రీ రుక్మిణి నేను కానురా కన్నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా శ్రీ రుక్మిణి నేను కానురా కన్నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా యమునా తీరాన రాస క్రీడలాడుటకు యమునా తీరాన రాస క్రీడలాడుటకు రాధమ్మను నేను కానురా కన్నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా రాధమ్మను నేను కానురా కన్నయ్య అంత భక్తి నాకు లేదురా తులసి
कृष्ण भगवान की जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। పుట్టింది మధురయందు పెరిగింది గోకులంలో। కనుపు తీపి దేవకిత అనురాగం యశోదత। దేవతాని మాయ నటన సూత్రధారి। జగత్కర్త జగదక్ష జగదోతారా। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। బాలకృష్ణులు వెరసినావు గోరి జ్ఞానముతగినావు। గోవర్ధనమెత్తినావు మారనందమోచినావు। ఏమిటో నీ మాయ నటన సూత్రధారి। జగత్కర్త జగదక్ష జగదోతారా। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। పట్టమంసి రుక్మిణియ ప్రేమమూర్తి రాగయా। శృంగారపు తేమదోమ శృంగారము సత్యతోన। ఏమిటో నీ మాయ నటన సూత్రధారి। జగత్కర్త జగదక్ష జగదోతారా। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। రణరంగ తుల్యమైన జీవితాలు ఉద్ధరింప। పార్పుని పైన తమము
వాసుదేవ నందకుమారా నారాయణ నిన్ను నమ్మితి నారాయణ నన్ను బ్రోవు నవవర కృష్ణ బల గోపాల కృష్ణ భగవానికి నందలాల యదు నందలాల బృందావన గోవిందలాల రాధాలోల నందలాల రాసవిలోల నందలాల బలో నందలాల యదు నందలాల బృందావన గోవిందలాల నందకిశోరా నందలాల నవనీత చోరా నందలాల యశోద తనయ నందలాల యదుకుల నందన నందలాల బల నందలాల యదు నందలాల బృందావన గోవిందలాల కౌస్తుభాభరణ నందలాల సంతసంహార నందలాల గోపరిపాలక నందలాల గోవర్ధనోద్ధార నందలాల బలో నందలాల యదు నందలాల బృంద ప్రియ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ హృదయ విహార బడాచిత చోరా గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవర్ధన ధర గోపరిపాలక గోవర్ధన ధర గోపరిపాలక హృదయ విహార బడాచిత చోరా హృదయ విహార బడాచిత చోరా గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద గోపాల హృదయ విహారి గోవింద గోపాల గోవింద గోపాల ప్రభు గిరిధారి గోవింద आप
ఓం నమో వయం వై సర్వనాయ కుర్మహే సమయ కామ కామాయ మత్యం కామే కుర్వై శ్రవణో దదాతు ఉభయ శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. జై విష్ణుం వందే విష్ణుం వందే విష్ణుం వందే. అయితే శ్రీకృష్ణుని పుట్టినరోజు హరిసుందరునంద గోపాల హరినారాయణ హరి ఓం. హరిసుందరునంద గోపాల హరినారాయణ హరి ఓం. హరిసుందరునంద గోపాల హరినారాయణ హరి ఓం. హరికేశవ హరి గోవింద హరినారాయణ హరి ఓం. హరిసుందరునంద ముకుంద హరినారాయణ హరి ఓం. వనమాలి మురళీధారి గోవర్ధన హరి. వనమాలి మురళీధారి గోవర్ధన గిరివరదారి. ఇది నితికరి మాగన చోరి గోపీ వనమాలి. గావో రే నాచో రే గోకుల के प्यारे. गाओ रे नाचो रे नाचु रचाओ रे. हरिकुंद नंदन कुंद हरिनारायण हरि ओम. हरिकुंद नंदन कुंद हरिनारायण हरि ओम. हरिनारायण हरि ओम. యుద్ధం భారత యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆయన వయస్సు 86 సంవత్సరం. శ్రీకృష్ణుడికి 86 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు యుద్ధం జరిగింది, భారత యుద్ధం. అయితే భారత యుద్ధం 86 సంవత్సరాలలో ఉన్నప్పుడు జరిగితే ఇప్పుడు మనకు శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం జరిగినప్పుడే భగవద్గీతను బోధించింది. ఎవరికి? అర్జునుడికి. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, అర్జునుడు క్రైస్తవులు లేరు, సిక్కులు లేరు, ఏ మతం లేదు, ఒకటే మతం మానవ మతము. కనుక మానవులను ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా మరణించాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అని ఎవరికి తెలియదు. కనీసం భగవద్గీతను తెలుసుకొని జీవిస్తారనే ఉద్దేశంతో చెప్పబడింది. ఆయన చెప్పినప్పుడు వయస్సు 86 సంవత్సరం. ఇప్పుడు 5,255 నుంచి మనం 85 తీసేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? అంటే 5,100 సంవత్సరాల కన్నా ముందుది ఏది? ఈ భగవద్గీత.
253 దేశాలు. భాషలు అయితే వేల ఉన్నాయి. కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని దేశాల భాషలోని భగవద్గీత అనుభవించబడింది. మనకు చాలా మంది అనుకుంటున్న మనకు ముస్లింలు చాలా వ్యతిరేకం. కానీ అరబు భాషలోకి భగవద్గీత అనువదించబడింది. ఒకటే రోజు 20 లక్షల కాపీలు అమ్ముడుపోయింది. ఏ భాషలో చేయాలంటే ఏమీ లేదు. అయితే చాలా మందికి చావు అంటే భయం, మృత్యు అంటే చాలా మందికి భయం. మృత్యు అంటే ఇలా భయపడదు, శవం ఎక్కడ పోవడానికి భయపడదు, అన్నిటికీ భయపడతారు. కానీ ఈ భగవద్గీతలో భగవద్గీత పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకునే వ్యక్తికి చావు అంటే భయం ఉండదు. స్థాపించబడింది. ఎవరు స్థాపించారు మాత్రమే చెప్పారు. మిగతా విషయాలు భగవద్గీత గురించి అయితే 1942లో ఇక్కడ మున్సిపల్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా అపాయింట్ అయినటువంటి జోషి గారు దీన్ని స్థాపించారు. ఆయన ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అక్కడ భగవద్గీత ప్రచారం వాళ్ళు స్థాపించారు. నిజామాబాద్లో అక్కడ స్థాపించి ఈ మొత్తం ఆస్తిని ఆయనే సంపాదించి తర్వాత గోదావరి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అక్కడ కూడా స్థాపించి అట్లానే నిర్మల్ కూడా పోయినప్పుడు నిర్మల్ కూడా స్థాపించి ఎక్కడ పోతే అక్కడ భగవద్గీత ప్రచారం అనేది స్థాపించారు. అంటే మనం చాలామంది ఏమనుకుంటాం భగవద్గీత అనేటటువంటి ఒకటి మోక్ష మార్గమే. మోక్షం పొందాలంటే అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. కొందరు భక్తి మార్గమే తీసుకుంటారు, కొందరు తపస్సు చేసి పొందుతారు. కానీ ఈ జోషి గారు నమ్మింది ఏంటంటే భక్తి మార్గము కాకుండా ఇంకో మార్గం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే భగవద్గీత చెప్పినటువంటి జీవన విధానాన్ని ఆచరించి మనం ముందు సాధించాలి. అంటే సంసారాన్ని గడుపుతూ కూడా మనం చేయగలుగుతున్నట్టు ఈ భగవద్గీత చెప్పేది ఏంటంటే నీవు అంటే పరిత్రాణాయ సాధన వినాశాయ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనాయ వివేయుని అని. అంటే ఎప్పుడైతే పాపం హెచ్చరిస్తుందో అప్పుడు ఒక మహాత్ముడు గమనిస్తాడు, దాన్ని ధర్మాన్ని మళ్ళా పునః స్థాపించడానికి చూస్తాడు. అట్లానే రామాయణ కాలంలో రాముడు పుట్టాడు. ఎందుకు రాముడు జన్మించాడంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యభిచారము బాగా వ్యాప్తి చెంది ఒక్కొక్కడికి 100 మంది భార్య విస్తృతంగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఏకపత్ని వ్రతమైనటువంటి దాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి మన రాముడు జన్మించాడు. ఒక ధర్మాన్ని ఒక సోదరుడి భావాన్ని తర్వాత తల్లిదండ్రుల యొక్క గౌరవాన్ని పెంపొందించడానికి ఆయన బోధించాడు. అదే రామాయణం. అట్లానే ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి కృష్ణుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు ధర్మాన్ని ఎలా నిలబెట్టాడు రకరకాలుగా. అంటే ఆర్ఎంపీ లక్ష్మీనారాయణ గారికి మన అధ్యక్షుల వారు సన్మానం చేశారు. మా కోశాధికారి క్యాషియర్ ఏ పని చేయాలని ఇంజనీర్కి ఇవ్వాలన్నారు. మా యొక్క భగవద్గీత గురించి కనుక అందరూ గీతా సందేశం విని మీ ఇంట్లో భగవద్గీత ఉన్నట్టయితే భగవద్గీత నిర్వహిస్తారు. యజ్ఞం జరిగితే యజ్ఞం చేస్తాడు, మరియు శ్లోకములు వాడతాడు, సత్సంగాన్ని ప్రతి సత్సంగానికి వస్తాడు. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి కాదు, కేసీఆర్ కాలనీకి వస్తాడు. దీనికి 7 కిలోమీటర్లు ఏం మీద వస్తాడు తెలుసా? సైకిల్ గుర్తు చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు మీద వస్తాడు. సైకిల్ గుర్తు చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తు మీద దీనికి 7 కిలోమీటర్లు. మిమ్మల్ని వచ్చిన ఇంటికి పోయి ఆయన కూడా నా క్లాస్మేట్, చాలా మందికి తెలియదు. కలిగిన వాడి స్కూల్లో నా క్లాస్మేట్ ఆయన.
భాస్కర్ రెడ్డి గారికి అధ్యక్షుల సన్మానం చేస్తాం. ఫోటో దిగే మంచిది. ఉపన్యాస కార్యక్రమాలు మా సంస్థ యొక్క ఉపాధ్యాయులైనటువంటి దుర్గా రామచంద్ర గారు ఈ శ్రీకృష్ణ జన్మ గురించి వస్తుంది బయట భక్తి పెంచుకోవడానికి నాంది రోజు రోజు పెరుగుతుందా ఇతర సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం పెరిగిందా మన భక్తి మన ప్రేమ మనలో జ్ఞానం ఒకటి మనలో ఏం నేర్చుకుంటుంది కర్మయోగం భక్తులు జ్ఞానం నేర్చుకుంటుందా ఆ కర్మ నిష్కామకర్మ ఇప్పుడు మా జ్ఞాని గారు నిష్కామకర్మతో మనకు బాధలు కర్మను ఫలం ఆశించే బాధలు అలాగే భక్తి సమర్పణ భక్తి మూఢ భక్తిలో బాధలు నిజమైన భక్తిలో బాధలు నిజమైన జ్ఞానంలో బాధలు వేద జ్ఞానమే జ్ఞానం భక్తి భగవద్గీత సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే జీవితాన్ని చెందిన అయితే ఇంకో చెట్టు మీద పడు లేకపోతే ఇంకో చెట్టు మీద దిగినట్టు ఆ విధంగా ఎంపేసి జ్ఞానం ఏంటంటే అందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానం చాలా అవసరం పక్షి లాంటిది ఎక్కడ పడుతుందో అక్కడే వాళ్ళు చేయాలి మనకి ఆహారం చేసిన 5 మంది పక్షులు సమానం జ్ఞానం ఒకటే అవసరం జ్ఞానం అంటే అన్ని భగవంతుని ఏ విధంగా చేరుతుంది భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నట్టు సర్వాంతర్యాన్ని లోపల ఉన్నాడు భగవంతుడు బయట అందరూ ఉన్నాడని భావన అయితే శ్రీకృష్ణుడు జన్మ ఏ విధంగా అవతరించింది అవతరణ వేరు జన్మ తీసుకోవడం వేరు అవతరణ చాలా తెలియదు అవతరణ 3 దశలు ఉంటాయి మనం జన్మించుకుంటే 5 దశలు గర్భంలోకి వెళ్ళడం గర్భంలోకి అవతరణ పురుషులు వెళ్ళరు గర్భంలో సీతాదేవి అయితే భూదేవి ఒకసారి బ్రహ్మదేవికి వెళ్ళి రాక్షసులందరూ కూడా రాజుగా భూలోకంలో జన్మించి అనేకమైన అరాచకాలు దుర్మార్గాలు పనులు చేసి చాలా భూమికి భారంగా మారిపెట్టు భూమికి భారంగా మారి మనం కూడా కొన్ని విషయాలు విన్నామర్చిపోతారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలన్నీ కూడా విన్నామర్చిపోతారు సినిమా పాటలు తీసుకుంటే 10 ఏళ్ళ నాడు భూమి మనము భూదేవి బ్రహ్మదేవికి వెళ్ళి చాలా భూభాగం ఎక్కువైపోయింది దుర్మార్గంతో అధర్మాన్ని నచ్చిపోయడానికి మీరు ఈ వీళ్ళని శిక్షించడానికి మీరు అవతారం తీసుకొని దేవతలు అందరినీ తీసుకెళ్ళి విష్ణు సముద్రం నుండి విష్ణు ఆయన కోరుతాడు భూలోకంలో చాలా అధర్మమైన కార్యాలతో భూభారం అయిపోతుంది ఆ భూభారం తగ్గించడానికి మీరు అవతరించాలి అంటే సరే అలాగే అని చెప్పి నేను అవతరిస్తానని చెప్తాడు అది కేవలం బ్రహ్మ మాత్రమే కూడా దేవతలందరికీ ఎవరికి చెప్పినాడు అదే బ్రహ్మ ఏమంటే దేవతలందరి మీరు భూలోకంగా భగవంతుడు అవతరిస్తున్నాడు అక్కడ మీరు అనుసరిగా ఉండడానికి ముందే వెళ్ళండి అందరు గోకులందరూ గోపాలందరూ కూడా వీళ్ళే దేవతలే కాబట్టి వాళ్ళని వెళ్ళంటే అది ఆ విధంగా జరుగుతుంది తర్వాత దేవికి వసుదేవ పెళ్ళైన తర్వాత కంసుడు దేవికి ఎవరి అయితే ఎవరు చాలా ప్రియమైన సోదరి దేవికి ఎవరికి కంసుడికి ఆమె పెళ్ళైన తర్వాత బంగారత్నంలో తీసుకెళ్తున్నాడు బంగారత్నం చాలా ఒకటే కాబట్టి ఆమె తీసుకెళ్తూ కొత్త వారికి సాధన కూడా
కంసుడు తీసుకెళ్తుంటే తీసుకెళ్ళిన మధ్యలో వెళ్ళిన కూడా ఒక ఆకాశవాణి చెప్తుంది, ఎవరైతే నేను చెల్లెని తీసుకెళ్తారో ఆ దేవికి అష్టమ సంతానం నీకు మృత్యుగా మారుతుంది అని చెప్తుంది. మృత్యుగా మారుతుందంటే వెంటనే దిగి ఆమె వెంటనే బట్టి లాగి చంపుతాన్ని చూస్తాడు. ఎందుకంటే నాకు మృత్యు ఉండదు. అయితే భక్తుడు వెంటనే చేసి కొత్త పెళ్లి కూతురు నీ చెల్లెలు అలా చంపి నువ్వు పాపాన్ని కట్టుకోకు, నీకు కావాల్సిన సంతానంతో కూడా ఎన్నో సంతానం పుట్టిన ప్రతి శిశువు నీకు ఇచ్చేస్తావు, నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు చేస్తావు అని చెప్తే ఆలోచించి సరే ఇట్లయితే నాకు వీళ్ళ సంతానం 1, 2, 3 ఏ సంతానమైనా సంతానం వాళ్ళందరినీ శిశువుని చంపేశారు. 7వ సంతానం వచ్చేసరికి యోగమాయని విష్ణువు పిలిచి యోగమాయ పిలిచి 7వ సంతానం బలరాముడు దేవికి గర్భంలో ఆయన తేజస్సు తీసుకెళ్ళి వసుదేవుడికి అభిషేకం పెట్టుకోవాలి. ఆయన తర్వాత 8వ సంతానానికి నువ్వు యశోదలో నేను దేవికి గర్భంలో ఉంటావు అంటే సంతానానికి ఆ సమయంలో పుట్టే సమయంలో అక్కడ నువ్వు ఇక్కడ యశోద తర్వాత దేవికి అయితే అట్లా యోగమై ఏం చేస్తుంది, 7వ సంతానము అయిన బలరాముని ఆయన తేజస్సు తీసుకెళ్ళి రోహిణి గర్భంలో చేస్తుంది, అన్నగా ఉంటాడు కృష్ణుడు. కాబట్టి అక్కడ ఏమైంది, 7వ సంతానం ఏముంది, గర్భస్రావం జరిగింది అందరికి తెలిసిపోతుంది. 7వ సంతానం
Gracias.